કાળિયા થઈ જાય ચા પીને કલર પકડે એમ ને તે હારું તે પીધો જ નથી ને નહીં મેં બીજો જ નહીં. બીજો હાવ ઓછો પીધો એટલે તરત દોડી જાવ. મારા મહેમાન ને કેવું જાવ જે મહેમાન એક્સરસાઇઝ શું કરો બા કસરત હા તારી ના फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय स्वामी कैसे हो सब लोग आई होप सब बढ़िया हो गए अभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है तो हम सबसे पहले बा को मिल लेते हैं क्योंकि ये बा यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं इसलिए अभी बा जय स्वामीनारायण जय श्री कृष्ण नाश्ता पानी થઈ ગયા ने तो वांधो नहीं तो अभी आगे चलते हैं किचन की ओर क्योंकि सबका अभी नाश्ता बाकी है मॉर्निंग में जब सब लोग यहाँ पे भी बैठ गए वन बाय वन हम सबको तो सबको मिल लेते पहला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण पार्टी ने केम छे जय स्वामीनारायण વેરી ગુડ મોર્નિંગ સવાર માં મસ્ત મજાનો માલ પાણી ખાવો હોય તો આવી જા માલ પાણી જો આને કેવા માલ પાણી થોડોક જ હોય જો જમ લો એમને તો માલ ઘી કહેવાય ને પાણી થોડું તમે ઘી છે ન કરું આને માલ જ કહેવાય ને માલ માલ તો કહેવાય ને પાણી ન કહેવાય ને આખો ડબ્બો કોને ફૂટવાડ્યો આપણે રાખ્યો જ નથી હો ભાઈ ક્યારેક ખાતા હોય ને આકાશ તો ખવાઈ જાય એવું થાય અત્યારમાં જો ફાફડી ને ગરમ ગરમ ચાય ને ફાફડી ને મગ દાળ ને ખાખરા ને આપણી ફેવરિટ મગ દાળ અને કાદો ખાખરો તમારું પાર્સલ આ તમારું પાર્સલ આ મારું પાર્સલ હા એ તમારું પાર્સલ આ મારું પાર્સલ આ મારું પાર્સલ હવે બોલો તો હું આ મારું પાર્સલ तो जल्दी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं आज अभी मस्त मस्त नाश्ता है पापड़ी है साथ में मूंग दाल है साथ में खाखरा है पालक का और उसके साथ ये है खजूर वाला माल माल है माल तो सभी नाश्ता अभी सुबह सुबह में करेंगे और आज है रविवार तो थोड़ा लेट हम उठे हुए थे शायद 8:30 बज गए थे है ना विराट 8:30 बजे मैं तो रात को मैं और विराली मूवी देख रहे थे ये जवानी है दीवानी क्योंकि विराली 2-3 दिन से देख रही है कोई ना कोई स्टोरी रखता ही है ना विराली रखता है कोई ना कोई तो विराली बोल रही थी चलो ना ये मूवी देखते तो नेटफ्लिक्स में थी तो देखी तो 15-20 मिनट हुए होंगे मैं मेरे को तो बोला पक्का वो बोल कितने जोर जोर से धारण रहे थे और एक ईयरफोन उसके कान में थे तो मुझे याद नहीं था कि उसके कान में थे बाद में आधा घंटा बाद मुझे पता चला कि कान में है तो निकाला और पूरा मूवी मैंने कल रात को देखी मैंने जो भी हो जाए रात को पूरा मूवी देखना ही है कितने बजे तक एक बज गया एक बजकर 30 मिनट हो गई थी 1:30 વાગ્યા સુધી જોયું ને નક્કી જ કર્યું તો મૂવી જોઈ જ ના શકું ગમે એ થાય મેં અડધું અડધું જોવું પડે મજા આવી ગઈ ને પણ હું નહોતી આવતી અને મૂવી હતું ને બહુ મસ્ત ને એટલે મજા આવી ये जवानी है दीवानी मस्त है એટલે તો રી રિલીઝ કર્યું છે ને થિયેટર માં મસ્ત મૂવી હતું મજા આવી જવાની નકર તો મને આવું બોરિંગ મૂવી હોય ને તો હું સુઈ જાઉં ઊંઘ આવે હવે તમને ખબર છે આપણે ટમેટાનો રસો જે હોય ને એટલે ટમેટાનો રસો આપણે બનાવી એવું નથી આ તો રાજકોટ વાળા કાલે આવી ગયા હતા રાજકોટ વાળા સબસ્ક્રાઇબરો જોઈ કે ટમેટાનો રસો કે તમારે કેવો તો છે અમારો તો કે મતપૂડો કેવો એ કે મતપૂડો રાજકોટમાં મતપૂડો કહેવાય સરસ તમે નામ સારું રાખ્યું છે એ મતપૂડો રાજકોટમાં બનાવે છે ઘણા લોકો અને ઘણાની કમેન્ટ એવી હતી કે અમે આજના દિવસે જ અમે ટ્રાય કરીશું કેવો લાગે છે ને કે અમારે ટેસ્ટ કરવો છે એટલે સારો મસ્ત લાગે છે શિયાળામાં ખાવા જેવો છે મજા આવે છે અને ઓલો ભૂટાની જે મેં વાત કરી હતી ને એનું ઘણા લોકોએ કીધું નિકુંજભાઈ વસોયા જોઈને મને નામ યાદ આવી ગયું કે ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે અને ઓર્ગેનિક બધી વસ્તુઓ મતલબ કે પોતાની વાડીએથી બધું બનાવી અને બતાવે છે લોકોને બહુ મસ્ત બનાવે છે એમનો ભૂટો છે ભૂટો ખાવાનો છે એક વાર ખાશું ક્યારેક બીજું ઘૂંટો ઊંઘ થઈ ગઈ ને મેડમ હરખી तो फिलहाल अभी चलिए अब नाश्ता करने बैठते हैं फिर हम फ्रेश मैं तो फ्रेश हो गया हूँ लेकिन फिर से मेरे को फ्रेश होना है कोई बात नहीं सिर्फ कपड़े पहनने के लिए तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते उसके बाद काम स्टार्ट अभी करना है क्योंकि सारा काम ऐसे भी पड़ा हुआ है तो अभी सब लोग अभी फ्रेश हुए डायरेक्ट नाश्ता करने के लिए भी बैठ गए सब लोग पापा चले गए खाते पे क्योंकि उसको रोज ज़्यादा नहीं होता है दोपहर घर पे आ जाएंगे अगर पापा का हाफ डे है तो दोपहर तो पापा घर पे आ जाएंगे खाने के लिए तो आज दोपहर सब लोग साथ में ही खाने वाले हैं
तो अभी चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना काम फिनिश कर लिया और फ्रेश भी हो गया हूँ मस्त। तो अभी चलते हैं नीचे किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बजे हैं 12:15। तो देखते हैं क्या हालचाल है किचन का। ओहो ओहो हो, अभी तो यहाँ पर खमदान मची हुई है, देखो अभी काम शुरू है। अभी युद्ध के दौरान पे काम कर रहे हैं अभी। क्या क्या बन रहा है विराली आज? लेट जागे थे ना इसलिए अभी आज तो खाना फूल जैसे सब घर पे है ना इसलिए मैं ઓહ તો રસ મઠો ને એવું બધું છે? નહીં એવું કઈ નહીં, ભજે નથી, ખાલી દાળ ચાવલ રોટી સબ્જી દાળ ભાત ને રોટલી છે। અને સંભારો वाह भाई કોબી ટમેટાનો। दाल भात हम भी दाल भात कितने दिन हो गए दाल भात नहीं खाए हैं। बाहर तो खाते बाहर तो खाते लेकिन घर का नहीं खाया। आज घर का दाल भात खाने वाले हैं। घर के खाते हैं ऐसा लगता है कि मैंने दाल भात खाए हैं। वाह इसलिए आप यार दाल दाल ની સ્મેલ આવે છે બહુ મસ્ત है ना, उधर से ये तो स्मेल तो आवे ना। શાક નો ને દાલ બાકી દાળ ભાત પહેલા જોઈએ। यहाँ पर देखो क्या ये क्या कर रहे हो अभी? यार तो के पी हेल्थ ओके क्यों? हेल्थ ओके नहीं है? हेल्थ ओके नहीं है એટલે हेल्थ ओके पीवे છે। तो अच्छी नहीं थी ना, कर दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, कर हाँ, हाँ। आज अच्छी है तो आज थोड़ा बहुत सब्जी कटिंग कर दिए, वासन भी साफ कर दिए और मैं किचन संभाल रही हूँ और मम्मी ने झाड़ू पोछा लगाया। मम्मी क्या तू किचन संभालो? मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना मैं बनाती हूँ, आज कोई बात नहीं। तो मैं खाना बना रही हूँ। सिस्टर की अभी हेल्थ ओके नहीं है इसलिए हेल्थ ओके पी रही है। ओके पी रहे सही में सब हेल्थ अप डाउन होती रहती है, क्या करें। बात हो जाओ आराम में से। सीताराम ले आ ले। आज संडे है तो संडे के दिन आज रेस्ट करने वाले हैं और चिल भी करने वाले हैं। लेकिन एक कमेंट आई थी हमें कि संडे को कौन सेलिब्रेट करता है, कि संडे थोड़ा सेलिब्रेशन का डे है। तो सुरती लोग को पूछ, हमारे लिए नहीं, सुरती लोगों को पूछो, है ना। સુરતી તમને બધા એમ જ કે સન્ડે એટલે કે સેલિબ્રેશન દિવસ જ કહેવાય, 31st કહેવાય એમ જ હે। રાતે નીકળે એટલે બધા બહાર હોય। રવિવારનો દિવસ કારણ કે નોકરી ધંધાવાળા માણસો આવે, રવિવારના દિવસે જ ફ્રી રહેવાના। રવિવાર બપોર પછી તમે જોવો ઘરે જમવાનું જ હોય, બહાર જ હોય, હરતા હોય, ક્યાં છો, મૂવી જોવા ગયા, ડુમસ ગયા છે, सेलिब्रेशन इसीलिए हर संडे पूरे साल का हर संडे जो आता है वो सेलिब्रेशन का दिन ही होता है। एक हफ्ते का सेलिब्रेशन हम संडे के दिन करते हैं, इसीलिए संडे को बोलते कि चिल करते हैं, क्योंकि हर तो काम सबको होता है। संडे के दिन लेडीज को भी थोड़ा फ्री मिल जाता है कि शाम को सब लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं, तो रसोई घर में आराम रहे ने, रसोई घर में आराम रहे ने, ફરવા મળે, સંડે હોય તો બધા ફરવા જવા મળે, કારણ કે સંડે માં છોકરા બધા હસબન્ડ બધા ઘરે હોય, બાકી તો રોજ આખો દી જોબ માં બધા बिजी હોય તો કેવી રીતે આમ જાવું છે આપણે એમ થાય। ये बात राइट है। आपको यहाँ पर चोरी छुपे दिखाता हूँ, देखिए कसरत चल रही है, एक्सरसाइज। શું કરત બા कसरत? હા તારી ના આમ આમ ગયો ને તે બા કસરત કરતા હતા હાથથી આમ આમ બોલો। અત્યારે હું જ કહું છું કે અત્યારે બધા અવેર થઈ ગયા છે, બોડી નું બહુ મેન્ટેન કરે, મતલબ ધ્યાન રાખે એમ। કસરત અત્યારે બહુ થઈ ગઈ છે, યોગા નું અત્યારે બહુ કરે। 2-3 વર્ષ પહેલા કોઈ કરતું હતું? પહેલા તો કોઈ નહોતું કરતું। યોગા વાત નથી થતી બતા। હા કે યોગા એ બધી વસ્તુ કોઈ કરતું જ નહોતું એમ। લોકડાઉન પછી આ બધી વસ્તુ વધારે વધી ગઈ એમ, લોકો હેલ્થ માટેથી અવેર થઈ ગયા ને એટલા માટેથી। चलो फिर आप अपना रसोई का काम कंप्लीट करो, मैं अपना काम करता हूँ फिनिश। आपको क्या काम है अभी? हैं? आपको क्या काम है? मेरी इंक्वायरी जो आती है उनको आंसर करना रहता है, उसको फॉलो अप लेना रहता है, उसको कन्वर्सेशन करना। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सभी को कॉल के साथ कन्वर्सेशन करके, मतलब कॉल करके उन सभी को मतलब कि कन्विंस करना होता है, समझाना होता है कैसे वर्क करते हैं, कैसे होता है सब कुछ। ओके ओके। और कल के दिन में मैं भूल गया था विराली, क्या आप सभी को दिखाना भी था कि कल के दिन की जो अर्निंग आई थी ना, वो कल मैं व्लॉग में भूल गया था, नहीं तो आप सभी को दिखा देता। और वो आज के दिन में शो नहीं होती ना, वो टुडे वाला होता है, वो टुडे ही शो होता है, वो फिर यस्टरडे चला जाता है। इसीलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो भी अर्निंग होगी मैं व्लॉग में लाइव दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को लगे भी नहीं कि ये स्कैम है कि फ्रॉड है ना। हाँ कई लोग बोलते हैं ना, काफी सारे लोग की कमेंट आती है कि फ्रॉड है, स्कैम है। आप ही समझ लो, इतनी हमारी बड़ी फैमिली है तो हम किसी के साथ फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? आप सबको हम तो पहचानते हैं, हम आपको नहीं पहचानते, मगर आप तुमको पहचानते हैं ना, तो किसी के साथ फ्रॉड हो ऐसा तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते है ना। और सब समझ लीजिए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स जो भी व्यूअर्स हमारे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आई होप। कोई अपर मिडिल क्लास भी होगा, नो प्रॉब्लम,
बट सब मिडिल क्लास फैमिली से हम फिर भी बिलोंग अभी- करते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ करना ये, और हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो इन सभी के साथ हमें ये करना मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप ये सब क्या है कि आज की डेट में ज्यादातर जो भी स्किल चल रही है, जनरेशन चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वो सभी चीजें आज की डेट में चल रही है और ज्यादातर सभी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयर ज्यादा कोई नहीं है। तो इसको प्रॉपर वे में समझ लो आप, फिर आप स्टार्ट करो। मैं वही सबको बोलता हूँ, अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर व्हाट्सएप में जाइए, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके सिटी का नाम, बस इतना सा लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, है ना विराली? ठीक है। और अभी के टाइम पे किसी को घर पे ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता है, नहीं सब लोग लगता, सोचते हैं कुछ ना सोचते कुछ हैं हम घर 2-3 बैठे घंटे कुछ काम करते हैं, कुछ हाँ, अर्निंग कमा करें, सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ लोग काफी सारे लोग सोचते हैं। तो उसी के लिए मैं सबको मैं वर्क नहीं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं जो प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ वहां से आपको वर्क मिलता है और वहां से आपकी अर्निंग होती है। मैं जस्ट आपको बताऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो अभी बजे है 1:15 और इसके साथ यहाँ पर देखिए सब लोग बैठ गए खाने के लिए। हाय हाय हाय, વિરાલી સીધું સલાડ, શાક રોટલી કાંઈ નહીં? ખાવું ને તો કેવું છે? સલાડ મને બહુ ભાવે એટલે सरस सरस। तो चलिए फिर अभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। टिंडे की सब्जी है, टिंडे और साथ में क्या है? આલુ टिंडे आलू की सब्जी है, दाल भात साग रोटली, दाल भात रोटली और मूला है। उसके जो सलाड जो તમે મૂળો, મરચા અને આ પછી પાપડ બાકી નહીં? આ પાપડને બંધ રાખવાના છે, આ પાપડને બંધ રાખવાના છે કે પાપડ શેકવાનું બંધ રાખવાનું? પાપડ શેકવાનું બંધ રાખવાના છે। ठीक है उसे। चलिए सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं तो बैठ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे 4:30 और हम वापस माँ बेटी किचन में आ गए हैं, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद उत्तरायण आ रही है। तो हर घर में अभी ममरा के लड्डू और सिंगदाना की चिक्की और तल की चिक्की बनती होगी सब घर में। अभी उत्तरायण होती है नहीं मम्मी? उत्तरायण આવે એટલે ઘરે ઘરે મમરા લાડવા અને ચીકી બનવા મળે રોજ। મમરાની તલની જેને છે એ ભાવે દાળિયાની હા, દાળિયાની બનાવે એટલે ઘરે ઘરે બધા સ્મેલ આવતી બપોર વચ્ચે પાક થતા હોય ને બધે એટલે તો મમ્મીને એકદમ 2 દિવસની વાર છે તો આજ થોડો ટાઈમ મળી ગયો તમને। તો મારી દીકરી આવી ગઈ છે રસોડામાં અને બનાવી ચીકી તો પેલા એ દાણા આવી રીતના શેકી નાખવાના આરામળા નહીં મમ્મી? હા દાણા શેકાઈ જાય પછી એને થોડાક થળાવે એટલે ફોતરા ઉખડવા માંડવાના અને ફાટા જેવા કરી નાખવાના, પછી એને પાક લઈને ચીકી બનાવવાની। એવું લાગે તો આખી પ્રોસેસ તમને બતાવે, કદાચ જેને ઇનકેસ ન હોય તો એને બનાવવા છે એટલા માટે। ચલીએ તો દેખી અહીંયા સિંગદાણા શેકી નાખ્યા છે, ના રીતના ફોતરા ઉખડવાના। મમ્મી મતલબ અલગ સ્ટીકથી ઉખડે છે, બાકી અમરેલી અમે મમ્મી આમાં હાથેથી ચોળીને કરી પણ ગરમ લાગે, થોડીક વાર લાગી જાય। આ મસ્ત ઉખડે આ મસ્ત ઉખડી જાય, અમે જોયું ને। નો ફટકી થાય મેં કીધી ક્યાંક અલગ અલગ આપણે કરીને અલગ અલગ કંઈક જાણવા મળે। જો આવી રીતે જાણવા મળ્યું કે મમ્મી ખાવણીથી એના ફોતરા ઉખડે છે, મસ્ત ઉખડે છે ફોતરા। જો અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ જાણવા મળે, બધું અલગ અલગ બધા એની રીતિ હોય। મમ્મી ગામ બદલે ને બોલી બદલે ને બધી રેણી ગઈ બધું બદલે ને જેવું થાય। બધાને અલગ અલગ હોય હા, આવી રીતના ફોતરા ઉખડીને પછી આ પાછા ફોતરા બધા કાઢવાના હો, ફૂંક મારી મારી વાવડી નહીં હોય ઉપડે હા ઉપડે વાવલવાના, બધા ફોતરા કાઢવાના અને દાણા એકદમ ચોખ્ખા કરી નાખવાના નહીં મમ્મી? આવ ચોખ્ખા થઈ જાય બધા અંદર ઓલા મીજ હોય ને એ નીકળી જાય આમથી ઓલા કરી કસતી એટલે પેલી વાર જો બાકી એવી રીતના ખાવણીથી જે ખાવણીથી ફોતરા કાઢતા ને કમેન્ટ કરજો કે અમે ખાવણીથી ફોતરા કાઢીએ છીએ। એટલે શું મને ખ્યાલ આવે કે નહીં, માણસોને ઘણાને ખબર હોય કે આવી રીતના કરવાનું હોય, કરતા હોય એમ। કારણ કે મેં તો પહેલી વાર જોયું અહીં મમ્મીની ઘર, એટલે મને ખ્યાલ નહોતો કે આવી રીતના ફોતરા કઢાય એટલા માટે। ઓલો હાથથી છે ને બહુ વાર લાગે, હા એ તો છે, ગરમ લાગે આટલા બધા સરખા નીકળે નહીં પાછા, એ બહુ વાર લાગે હાથે દીધો। તો અહીંયા ગોળ મૂકી દીધો છે પાક લેવા, અને દેશી ગોળ મૂક્યો છે તો બહાર ન આવે ને વ્હાઈટ હોય તો મમ્મી કે કાળી થાય, મેં ભલે કાળી થાય, મેં કીધું કરી તો આપણે દેશી ગોળની જ કરી નહીં દીધી। સુગંધ કેટલી મસ્ત આવે દેશી ગોળનો પાક ની, ઓલી તો પાક ની સુગંધ ન આવે તો એટલે તો ત્યાં બધા ગોળ ભરે છે શિયાળામાં આખા વર્ષનું। તો પાક આવે એટલે મતલબ આખો ગોળ છે ને આમ ખદખદવા મળે, આવી રીતે બબલ સ્ટાફ મળે એટલે પાક આવી ગયો ગણાય। પાક આવે ને ફૂલ તૈયારી છે, આવી રીતના પાક આવી જ ગયો ગણાય। અને ઘણા આવી રીતના ચેક કરે, અને મમ્મી અમે પાણી નાખીને પાણી હોય ને વાટકો એમાં નાખીને ચેક કરે। ટીપું નખાય એમ નાખતે ચાલુ કરી પાણી નાખે ને એટલે ઉપર તરે હા,
પાણીથી અલગ થઈ જાય એટલે મસ્ત પાક આવી ગયો હોય. જો આવી ગયો નથી હવે. સેજ રેવા દે બસ આવી રીતના ખતખતી જાય ને મમ્મી તે પાક આવે. ખતખતું નતું ના પડે. આ ખદખદી ગયું. આવી રીતના ખતખતી જાય ને તો મસ્ત ગોળનો પાક આવી ગયો બનાય તો જ આપણે તીખી હરખી થાય નકર તીખી હરખી ન થાય. મસ્ત પાક આવી ગયો છે ને હવે એમાં સિંગદાણા નાખી દઈએ આપણે. પછી એવું તો નાખવી પડે પાક પાછો વધારે જાય તો સિંગદાણા તીખી હરખી મને ગાવ મેં હા દાણા મસ્ત એકદમ પાક આવી ગયો તો ને એકદમ દાણા નાખી દીધા સિંગદાણા શેકેલા અને આવી રીતના ચીકી બને આપણી ને તેલ લગાવ્યું છે ને આપણે આ ચીકીને ઢાળી દેવાની અને મસ્ત અને વેલણથી એને વણવાની હોય અને ઘી બસ આવી રીતના વણવાની મસ્ત ની વેલણથી અને પણ ચીકી જઈને તો મોઢામાં પાણી આવી જાય. ચીકી મસ્ત એકદમ જોરદાર બનવાની છે આજે જો. અને ફટાફટ વણી પડે નકર પાછી પોડું પોડું રે ખાવ ને હા. તો પછી સિંગ પાક થઈ જાય એટલે એટલે જ ને ફટાફટ વણવું પડે અને ચીકીને એકદમ મસ્ત લાગી જો જોરદાર. ઠરેટીને પીસીસ પાડી નાખવાના પીસીસ પાડી દીધા છે. જ્યાં પીસ મમ્મી કાઢ્યું એકદમ મસ્ત બઢિયા બની ગઈ જો એકદમ મસ્ત થઈ ગઈ છે જોરદાર એકદમ. કડકડ થાય કડકડ થાય મમ્મી મસ્ત કડકડી થઈ તો વાંધો નહીં. ચીકી કડકડી હોય ને તો જ ભાવ નહીં દીધી. તો જ મજા આવે. ઢીલી હોય તો પછી આવી પડે નકર દુખવા મળે દાઢ આપણે એવું થાય. પેલી ખાવી જ ન ગમે. નો જ ગમે નો જ ગમે. તો જ કહેવાય ચીકી. હા પેલું તો ઓલું માંડવી પાક જેવું લાગે. મલિંગો ખાતા હોય લાગે મલિંગો કે ને મિલિંગો. આ મમ્મી કહેતા હતી ને મમ્મી ગોળ નું પાક નું કરે મિલિંગો ગોળ પાપડી. ગોળ પાપડી એને મિલિંગો કે ગોળ પાપડી થઈ. तो देखिए फिर यहाँ पे हमारी चिक्की बनकर मस्त अभी बढ़िया रेडी हो चुकी है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन चुकी है. आप लोग देख सकते हो एकदम बढ़िया बन गई है. अब बारी है ममरा के लड्डू की नहीं मम्मी. હા. अब ममरा लाडवा करवाना है? હા, લાડવા થોડા બનાવીને हाँ પછી બનાવવાનું ખીચું. ખીચું કે ચોખા લડ કીધું ને ઘરે પડ્યો છે મમ્મી કે ખીચું બનાવે તો મને કહેજે પણ એકલા હોય ને કઈ યાદ આવે ને રોંડા કઈ હું બીજું કંઈક નારંગી ને કંઈક ને કંઈક હોય મમ્મી ખાઈ લઈ. તમે યાદ કરો ને તમે સારું બધા હારે ખીચું બનાવીને ખાઓ ગરમ ગરમ ચોખાના લોટનું. મજા આવે ખીચું. મમરા મજા આવે. ખાવા તો ને બિરાલી. હા હાલો ચાળી નાખી આમાંથી અને લઈ લે કાથડમાં નાખવા થોડાક જ બનાવો થોડાક જ આટલા કે પાપડનું ખીચું આપણે અલગ બનાવીને ઘરે ખાવાનું નહીં ખીચું થોડુંક આપણે અલગ બનાવીએ એટલે પેલા મમરા નાડવા કરી નાખી અને પછી આપણે ખીચું બનાવીને ગરમા ગરમ ખાવું છે મસ્ત અને મજા આવે યાર. ત્યાં મમરા ચાળીને રેડી કરી દીધા છે મેં અને મમ્મીએ સાઈડમાં ગોળ મૂકી દીધો પાક લેવા. તો બેનો સેમ જ પાક લાવવાનો ને મમ્મી હા મમરા લાડવાના ચીકી આપણે જે કંઈ બનાવવું એનો અને પાક લેવે છે ને એમાં ચીકી બનીને મસ્ત રેડી થઈ ગઈ છે અહીંયા અને મમરા લાડવા કારણ કે ખાવાવાળા થોડાક જ બધાને થોડું થોડું જ ખાવું હોય એટલે બધા બને એટલે પડ્યું રહે અને ગોળ હોય એટલે થોડુંક હું ઓછું અવોઇડ કરું છું ગોળ હોય ને એટલા માટે એટલે થોડાક બને ને બાદ મતલબ ખાઈ તો શકે નહીં મમરાની ચીકી કે સિંગદાણા ચીકી પપ્પાએ ન ખાય તો આ પાછળ વધારે મમ્મીને આકાશ દીદી રોકાય દીદી હોય એટલે થોડુંક બને મતલબ છૂટી જાય એટલા માટે પાક આવે છે મસ્ત ધીમે ધીમે અને હવે ડાયરેક્ટ મમરા ઉપર ગોળ રેડી દેવો પડે. જોઈ લે તમે કંઈ ઘટે નહીં ભાઈ. મમરાની ચાસણી ભેગી થઈ ગઈ છે હવે તો મસ્ત ગરમ ગરમ જ વાળવા પડે અને પાણી 8 મિનિટ લગાવતું જવું પડે. થોડીક આમ દબાવી લાડવા ભી મારીને થોડા લાડવા બનાવવા પડે મમરા છૂટા પડી જાય એટલે. હવે ફટાફટ મમરા મમ્મી લાડવા વાળી લઈ મમરાના. રેડી ને મમ્મી? રેડી. જો પાણીવાળો હાથ કર્યો અને પછી મમરા લઈને આવી રીતના થોડો ભી મારી લાડવા મસ્તના બનાવવાના. આપણે જેવડી સાઈઝના બનાવી હતી નાના બનાવે નાના અને મોટા બનાવે તો મોટા અને ફોર રાખું સાઈડમાં ફટાફટ કારણ કે ઠરે તો પછી બને નહીં મમ્મી હા તો ઉતાવળ બહુ રાખવી પડે તો એટલે જ ને. હાલો અહીંયા મમરાના લાડવા જો મસ્તના બનીને અમારે આખી પ્લેટ ભરાઈ ગઈ છે જો એકદમ બઢિયા મસ્ત. અને હવે મારી છે ખીચાની તો મમ્મી આંધળો મૂકી દીધું છે અહીંયા ખીચું બને છે. હવે હું નાખ્યું તમે પાણીમાં જીરું નાખું હળદર નાખું મીઠું નાખું હા જો મસ્ત આંધળો ઉકળે પછી એમાં ચોખાનો લોટ નાખ દો. હા ચોખા લોટ નાખું અને મમ્મી ખીચું બનાવે તો ફટાફટ હું પ્લેટફોર્મ ક્લીન કરી નાખો બધું એમને પડ્યું છે બડા બૂડ કારણ કે આપણે લેડીઝને એ જ હોય પહેલાં બનાવવાનું પછી કામ કરવાનું પછી નિરાતે ખાવાનું એટલે પહેલાં ક્લીન કરી નાખું ફટાફટ તો મમ્મી ખીચું કરી નાખું. सो फिलहाल अभी 5:45 बजे है
और यहाँ पर नीचे अच्छी खासी स्मेल आ रही है तो मैं पहुंच चुका हूँ किचन में लेकिन तो लाडवा है મમરા લાડવા હમણાં લાડવાની સ્મેલ આવે હું ને ઉપરથી ક્યારનો ગેસ કરું મેં કે સ્મેલ આવે છે મીઠી મીઠી આવે છે નીચે જવા દે હું ક્યારના સ્મેલ આવતી છે ત્યારે હું રસોડામાં આવતી છે. હું રસોડામાં રંધાઈ રહ્યું છે બીજું શું બનાવવાનો છો તમે ત્યાં તો ખીચું બને છે, બધા હાટું છે ગરમ ગરમ ખાવા આ શું છે ચીકી અને ચીકી છે સિંગદાણાની. સરસ હાય 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 વાહ ભાઈ વાહ હાય 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 એમ કેમ હાય હાય થાય એવું ખાવાનું મન થાય તો એમ જ થાય ને હે. હજી મમરા લાડવા બાકી હશે ને વિરાલી આ નીચે તો હું જોઈને આવ્યા એટલે મમરા લાડવા તો છે કા તો હું બાકી છે હું કાંઈ આમાં બાકી નથી હવે. નહીં કાંઈ બાકી નહીં. તો તલના લાડવા નથી બનાવવાના તલના બધું એકાર ન હોય ને પછી બધું ગળ્યું જ હોય પછી એમને કહું કેટલું ગળું ખાવ એમ થઈ જાય. તો ડાયાબિટીસ થઈ જાય કા હા, પછી ગોળની ડાયાબિટીસ થઈ જાય. આપણે બધું ગોળમાં જ બનાવ્યું છે ગોળમાં જ મસ્ત બને. સરસ આ સરસ ખાંડમાંય બને. અમરેલી મમ્મી ઘણી વાર બનાવે તલની ચીકી હોય ને ખાંડમાં બનાવે ઘણી વાર. હા આપણે ગોળમાં કરીશું ગોળમાં કરી ખાંડમાં બનાવી હોય ને તો ખાંડને ડાયરેક્ટ સીધી મૂકી જ દેવાની અને એમાં તેલ કે પાણી કાંઈ નહીં નાખવાનું. ધીમે ધીમે રાખીને ચાસણી આવી જાય ને મસ્ત ની પછી એમાં શેકાય તો રાખી દેવાનું. બહુ મસ્ત ચીકી બને. તો બહારથી લઈને ખાઈએ આપણે. હા રેડીમેડ ખાઈએ હા, એની જેવી લાગે સેમ એની જેવી થાય. તો કેદી ચકાડાશું કે ચખાડે પેલા શરદી તો મટાડો છો. ભગવાન શરદી કામ હલાલી ગયા છે. હે ઘણીવાળું મૂકે છે. કે છે કે મમ્મીએ કીધું ને કે અમરેલી મમ્મી ઘણી વાર ક્યારેક બનાવે ચીકી બનાવે તલની ખાંડમાં. છે હા એટલે કે મને કીધું ખવડાવે એમ ચાસણી વાળું એમ. એને તો ચાસણી વાળું તો ઠીક પણ ગળું નામ લીધું નથી કે ખાવું નથી. હવે બે હરખા છે એમાં કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. કોઈ કેવું મળે મન નથી ઈ પણ હારું થોડું ગળું ખાતું રહેવાય ને તમારે જેમ સુગર તમારે સુગર ઘટાડવાનું છે સુગર ઘટે કે બોલો સુગર વધી જાય. ગળું ખાતું રહેવાય ને મેં 6 મહિનાથી ગળું ખાવાનું બંધ કર્યું છે તો મને સુગર ઘટી ગયું. તમે બધા ફેટ લોસ કરતા હો ને એટલે તમે બધા સુગર ખાવાનું બંધ કરી દો સાચી વાત એટલે ને આપણે કઈ કરી જ નહીં. એટલે આપણે એકદમ ખાવાનું બંધ જ કરી દો. અઠવાડિયું બંધ કરીને બે દી ખાઈ લે અઠવાડિયું બંધ ને બે દી ખાઈ લેવાનું એટલે ઘટે નહીં લેવલ, વધે લેવલ નહીં. જોઈએ, આખો ઘટે નહીં મહિનો. વધે નહીં. લેવલ રે સમજ્યા મેં તો કાવીરાલી 6 મહિનાથી બંધ કરી દીધું છે. અંદર હું મને કહેતા હતા નાનપણમાં હું બહુ ખાધું જાણે નાનપણમાં હું ખાધું બહુ એને મધ ને રોટલી હા ઈ નો હોય તો જામ ને રોટલી સ્કૂલેથી આવીને જામ તો જોઈએ એટલે જોઈએ જ. જામ ને રોટલી ફ્રૂટ જામ આવે ને હા હા ઈ જામ ને રોટલી ખાવાની અને રોંઢિયા ઓલા સાકરિયા કાજુ બનાવી દેવાના ખાંડ ની હા ચાસણી. હા હા એ એટલે તો તો સિંગ આવડી ગયા છે, એટલે આવડી ગયા. સિંગ હોય અને પછી ખાંડની ચાસણી હોય ને હા, ખાંડની. ખાંડની ચાસણી હોય એ હાકરિયા જે ઘરે બનાવે ને સિંગ વાળા પછી નાકમાં ભલન ધારે થાય હજી એક યાર મમ્મી રોજે ખીચડી બનાવે અને બા દાદા હતા એટલે ખીચડી એટલે તો હા, હોય જ ખીચડી આપણે બનાવતા, હા. હા, તો ખીચડી બનાવે ને એટલે આમ મમ્મી ખીચડી બનાવી લે એટલે નીચે ઉતારે ઈ ભેગી ગરમા ગરમ ખીચડી એમાં ઘી અને દૂધ નાખીને અને પછી ઈ જ ખાવાનું. રોટલી નહીં કાંઈ વસ્તુ. માલ માલ જ ખાધો છે માલ માલ જ ખાધો છે ખાધો છે. કઈ ઘટે જ નહીં. હા, ઘટે જ નહીં. અને અત્યારે દૂધ અટતાય નથી. હા? હા, અરે અત્યારે- દૂધ અત્યારે ભાવે છે. એકવાર કેવું થયું મારી કહાની કહું સવારમાં દૂધ થોડુંક વધ્યું અને એને ચા મૂક્યો હતો મને કે બધા છોકરાને ચા દૂધ તો ભાવતું છે હા. ને મને ચામાં દૂધ નાખ્યું એમ કે હું નહીં પીવી કે પીધું જ નહીં બોલો ચા દૂધ મને ચા દૂધ ભાવતું જ નથી ચા દૂધ પણ ન ભાવે વિશાલે બહુ ભાવે મને તો બધા છોકરાને ચા ભાવતું દૂધ ચા ભાવે જ દૂધ નહીં. નહીં. ચા દૂધ નાના છોકરા પીવે હવે થોડું કઈ ચા દૂધ હોય ચા પી પીને એટલે બસ જાઓ કાળિયા થઈ જાવ તમે ચા પીને કલર પકડે એમ ને હા ઠીક તે સારું તે પીધો જ નથી ને નહીં મેં પીધો જ નથી પીધો હા ઓછો પીધો એટલે જ જોડી છે મારે મહેમાન ને કેવું જાવ જે મહેમાન કદી આટલું ફોન આવે ને કેવું જાવ ચા પાજો પેલા પરાઈને મને ખબર ચા ક્યાં પીવું છું. હાલો, હવે બધા ખીચું વાતો વાતોમાં ખીચું બની ગયું. હાલો, મસ્ત ખીચું હતું. બની ગયું છે. આમાં ઘી સોરી ઘી ની એમાં તેલ નાખીને હમાય તેલ ને પછી ચટણી હોય ને હા ચટણી હોય ચટણી ને થોડું મીઠું મીઠું તો પેલા નાખ્યું આપણે ઓકે પેલા ચલો ખીચું હવે લપેટી લઈને પછી નિરાતે બધું કામ ઘરનું પતાઈ આવે રેડી તો દીદી આવી ગયા સ્મેલ આવી જા સમજો લે 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 મારે તો ખાવું હતું. લેવા તેલ ને ચટણી નખાય ને અથવા તો ઓલો SK નો મસાલો આવે ને, હા. ઈ નાખવાનો. ઈ નાખવાનો. એટલે મજા આવે. હમ. પણ આપણે તીખું ખાવું નતું એટલે આપણે એટલે મરચી ને એવું ખમણી નાખ્યું નથી અને તાર ઈ નખાય આદુ મરચી નખાય બધું नखाए। तो फिलहाल अभी मस्त खा पी के रेडी हो गए हैं फिर मैं बैठ गया था अपना काम फिनिश करने के लिए तो अभी नींद बहुत आ रही है और हेल्थ थोड़ी बहुत लूज हो गई है क्योंकि जुकाम की वजह से सो इसीलिए मैं रेस्ट करना चाहता हूँ और विराली भी अभी सो गई है क्योंकि उसकी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है सो तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं मिलते हैं आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण और गुड नाइट।